Good morning, all of you. Good morning. Hi. Today we are going to learn Androcles and the Lion. It is a short story of Standard 8 Semi-English. Just come on the point, chit chat. Androcles and the Lion. Androcol आणि Lion याची एक छोटीशी गोष्ट पाहू. त्या आधी चिट चॅटचे काही क्वेश्चन्स आहेत ते पाहू. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हॅव यू एव्हर हेल्प एनीवन? व्हाय? कधी तुम्ही कुणाला मदत केली आहे का आणि का? These questions are related to you. You find the answer after that story. Okay? How did you help him or her? जर मदत केली कुणाला तर कशी केली? तिला केली का त्याला केली? How did you help him or her? त्याला किंवा तिला कशी मदत केली? Question number 3. Has anyone ever helped you in your need? की तुम्हाला गरज पडली आणि तुम्हाला कोणी मदत केली? Question number 4. How did you feel that at that time? त्या वेळेला तुम्हाला कसं वाटलं? Question number 5. How did you show your gratitude to him or her? How did you show? How कसं? Show दाखवला. The gratitude म्हणजे कृतज्ञता about him or her किंवा it's कोणाविषयी, त्याविषयी, कशाविषयी. जर तुम्हाला कोणी मदत केली असेल तर त्याविषयी तुम्ही तसा कसा ग्रॅटिट्यूड दाखवला. जस्ट कम ऑन द पॉइंट. स्टोरी इज अ व्हेरी बेस्ट. आपण बघू स्टोरी. इट्स अ व्हेरी बेस्ट. Androcles and the Lion. Long, long ago, there lived a king, a gentle and courteous man called Androcles. But he had a very cruel man, a master. In those days, the kings, noble, and the other wealthy men used a poor people as their slave. Androcles was a slave. The slaves were forced to work for their master. They had to do what their master told them. They had no freedom, no rights, and even they were unhappy with their master. They could not leave him. They were bounded by law to obey their master, and however wicked he might be. मित्रांनो, जर आपण असं वाचून जर केलं तर किमान एक व्हिडिओ एका पॅरेग्राफचा किमान 2 दिवसासाठी बनेल, म्हणजे अर्धा तासाचा बनेल. त्यामुळे मी तुम्हाला ही शॉर्ट स्टोरी सोप्या, साध्या आणि सिंपल भाषेमध्ये सांगणार. हे वाचल्यानंतर लक्षात आलं. ओके, जस्ट कम ऑन द पॉइंट. अ लॉंग अगो देयर were 2 things here. Just one is Androcles and second is the Lion. The name of story Androcles and the Lion. What is the relation between of both them? We just see that in that story. आपण या गोष्टीमध्ये पाहणार की Androcles आणि Lion आणि Androcles हे काय आहे. या स्टोरीवरून तुम्हाला कळलं असेल की काहीतरी यांचा संबंध आहे. Once upon a time, there was a long ago, there was one kingdom, there was one king. The king was very cruel, the king was very dangerous, who made the persons to the slave in that kingdom. In that kingdom, there was Androcles, who is the slave of the master. Means the king. King is the master of Androcles. But Androcles was a very kind, gentle, furious and simple man. He is a very kind-hearted man in all that kingdom. But his master, means the king, was very cruel. He ruled on the all kingdom. The people also afraid of the king. He is not loyal. He was not loyal with their people. He always made them the people to the slave. Androcles was very tired. Seeing that all, hearing that all, his brain works. पुढचं बघू आपण. मराठीमध्ये सांगतो
की एकदा एकेकाळी अँड्रोकॉल्स आणि लॉयन या दोघांची कशी संबंध आहे, कसा संबंध आहे तो आपण बघू. मित्रांनो, अँड्रोकॉल्स आणि लॉयन या दोन नावामध्येच खूप मोठी स्टोरी आहे. तर बघा, खूप वर्षापूर्वी एक राजा होता आणि त्या राज्याच्या साम्राज्यामध्ये अँड्रोकॉल्स नावाचा माणूस होता. त्या अँड्रोकॉल्सला अनादी काळापासून पिढ्यानपिढ्यापासून त्याने फ्रॉम हिज अँसेस्ट्रल एज, त्याच्या काळांकाळापासून पिढ्यानपिढ्यापासून वंश परंपरेपासून त्या अँड्रोकॉल्सला त्या राजाने गुलाम बनवून ठेवलं होतं. यालाच नाही तर अख्ख्या प्रजेला तो गुलाम बनवून ठेवायचा. अँड्रोकॉल्स हा जो मनुष्य होता तो राजाचा गुलाम होता, परंतु अतिशय दयाळू, अतिशय प्रेमळ, खूप लोकांना जीव लावणारा, जिव्हाळ्याचा व्यक्ती आणि जो राजा म्हणेल ते करणारा व्यक्ती. परंतु अँड्रोकॉल्स नाही, सगळे प्रजा त्याला परेशान होती आणि अशा परेशान असलेल्या व्यक्तीला मात्र 1 मिनिटासाठी तिथून थांबा वाटत नव्हतं, त्याच्या साम्राज्यात राहा वाटत नव्हतं. आणि अँड्रोकॉल्स सुद्धा त्याला कंटाळला होता, त्याला कंटाळा. अँड्रोकॉल्स वॉज टू मच बोर्ड टू द मास्टर, बट मास्टर वॉज टू मच क्रुअल. त्याचा मास्टर खूप क्रुअल होता, निर्दयी होता आणि अँड्रोकॉल्स त्याला कंटाळला होता. Androcles tried to find out the chance to clutch out from this wisdom, from this kingdom. Androcles संधी शोधत होता की कधी याच्या कचाट्यातून आपण पळून जातो. And the times came it, आणि ती वेळ आली. The times came it to went out, and once night Androcles went away, ran out from his kingdom and reached into the jungle. In the night, but in the morning he was so tired. He slept under a tree. He slept under a tree. But when the sun rose, he saw there was a lion. When he woke up, he saw there was a lion in front of him. बघा, राजाला खूप कंटाळलेला व्यक्ती, आपण ट्रान्सलेशन बघू. राजाला खूप कंटाळलेला व्यक्ती संधी शोधत होता अँड्रोकॉल्स, आणि त्याला संधी मिळाली आणि रातोरात त्याने मात्र साम्राज्य सोडून तो जंगलात पळून गेला. खूप दूर पळत जंगलामध्ये गेला. खूप अर्ध्याच्या वर जंगल पार केलं. मात्र एवढा थकला, मध्यरात्रीलाच तो एका झाडाखाली फक्त निवांत बसला आणि त्याला झोप लागली. ही स्लेप्ट आउट. आणि सकाळी सूर्य उगवला उठून पाहतो, जसा उठला तसा समोर त्याला एक सिंह दिसला. लॉयन इन फ्रंट ऑफ हिम, सिंह दिसला. ही स्टारलेड, तो दचकल्यानंतर त्याला वाटलं व्हॉट हॅड हॅपन, हे काय झालं. जसं त्याने सिंह पाहिला, ही स्टारलेड फर्स्ट टाइम, तो दचकला. बट ही tried to brave himself. त्याने त्याच्या मनाला सावरण्याचा, बळ देण्याचा प्रयत्न केला आणि शेवटी he looked into straight his lion's eyes. त्याने समोर सिंहाच्या डोळ्यात डोळे टाकून बघितले. The lions looked toward him. लॉयन सुद्धा त्याच्या डोळ्यात डोळे टाकून बघू लागला. Both are seeing to each other. दोघेही एकमेकाकडे पाहू लागले. But at last the lion was not moving, because the lion was a pain. He is cunning himself, paining. There is a lot of pains in his whole body, because when Androcles tried to dare walk toward the lion, मग दोघांनी एकमेकाच्या डोळ्यात पाहिलं. तो याच्या डोळ्यात पाहत होता, लॉयन त्याच्या डोळ्यात पाहत होता, अँड्रोकॉल्स त्याच्या डोळ्यात पाहत होता. मात्र थोड्या वेळात अँड्रोकॉल्स थोड्या वेळानं अँड्रोकॉल्सला समजलं की सिंह थोडा काहीतरी दुःखात आहे. तो त्याला वेदना होत आहेत त्याच्या लक्षात आलं, कारण तो हलतही नव्हता, फक्त कणत होता, तो इवळत होता. एल्डिंग ही सीन दॅट, त्याने ते पाहिलं. अँड देन
त्याने पुढे पाऊल टाकलं, तो सिंहाकडे गेला. ही रीच टुवर्ड आणि आफ्टर सम दॅट द लॉयन इज slept on the ground. Lion slept on the ground. सिंह ग्राउंडवर झोपला. But he put toward the lion put toward his feet toward the Androcles. Androcles कडे त्याने आपला पाय समोर केला. Androcles saw that there was a thorn in his foot. There was a thorn. की एक काटा त्याच्या पायात घुसला होता हे Androclesला दिसलं. Androcles suddenly reached toward and slowly, soft, moving their hands on his legs and tried to pull up the thorn. Tried to pull up the thorn. At last, his thorn put out, but the bleeding was from his legs. The legs was swelling, but Androcles torn his shirt, and bundled the shirt to his legs. Androcles ताबडतोब बघितलं, त्याच्या पायामध्ये काटा घुसलेला होता. तो काटा अँड्रोकॉल्सनी काढला हिमतीने. मात्र रक्तबंबाळ झालेला तो पाय खूप सुजला होता. त्याच्या वेदना होत होत्या आणि अँड्रोकॉल्सने आपल्या एका मिनिटात अंगावरचा त्याचा शर्ट फाडला आणि त्याला पूर्णपणे कपडा गुंडाळला. द क्लॉथिंग, बंडल द क्लॉथिंग अँड हेल्प द लॉयन. बट लॉयन also looking at crying. Lion was crying. Just some tears from his eyes. Androcles only seen. Androcles पाहत होता. But at last, the lions means here is the picture of Androcles and the lion. Androcles moving his legs. The lion is here roaring. He is crying. There are the tears in his eyes. And at last, put up to brave front. At last, everyone amazing. Lion bounded toward the Androcles again. Means the both are falling to love each other. At last, the Androcles help in this way to the lion. अशा मार्गाने अँड्रोकॉल्सने त्या लॉयन्सला काय केली, हेल्प केली, त्याचा काटा काढला. अँड टेक केअर ऑफ हिम मेनी मोर डेज. अँड बोथ आर लिव्हिंग लाईक फ्रेंड्स. आणि दोघेही मित्र बनले. बट वन डे द मास्टर मीन द किंग्स send them lot of soldiers in the jungle and find out of the Androcles. They are searching out the Androcles, but that day was a very bad day. The Androcles and the lion both are scattered toward the long way. Androcles went to jungle from bring some fruits and some foods for the lion and for him. बघा, अँड्रोकॉल्स आणि त्या लॉयन मध्ये मैत्री झाली आणि मैत्री इतकी छान झाली की खूप दोघेही एकमेकाशिवाय राहत नव्हते. आणि अचानक एके दिवशी मात्र राजाने सुद्धा फरमान सोडलं. अनाउन्स दॅट गो अँड ब्रिंग टू अँड्रोकॉल्स. की जा आणि अँड्रोकॉलला पकडून आणा. म्हणून त्याने सोल्जर सुद्धा जंगलामध्ये पाठवले. आणि नेमकं त्याच दिवशी त्या गुहेमध्ये सिंह वनली वन लोनली देअर इन द केव्स. सिंह एकटाच गुफेत होता. अँड्रोकॉल्स वंडर्ड इन द सर्च ऑफ फूड इन द जंगल, बट सोल्जर केम अँड कॅच बोथ ऑफ देम. सोल्जर आले, दोघांनाही पकडलं. अँड्रोकॉल्सला जंगलात पकडलं आणि त्या गुफेमध्ये असलेल्या सिंहालाही पकडलं आणि घेऊन परत कुठे गेले,
and went out toward the kingdom and put into the jail both of them. दोघांनाही जेलात टाकलं. At last, the second day, the king announced that those who are not keeping the orders of king, they will hang, kill, death, or sometime given to the wild animals, in front of to the wild animals. कोणाला फाशी द्यायचा तर कधी कोणाला हिंस्र पक्षाच्या wild animals put in front of the wild animals and scratch out by them. wild animals कडे द्यायचा आणि त्याला त्या सिंहाला तोडून टाकायला लावायचं. So the kings decided, the all subjects, all peoples gathered in the ground of kingdom. सगळे लोक राजाच्या त्या मैदानात, राजवाड्याच्या मैदानामध्ये जमा झाले. The king came, sat on his chair. राजा आला, त्याच्या सिंहासनावर बसला. The Androcles also brought there. Androcles ला आणण्यात आलं. There were lot of chains in his hand, legs and the neck. These were all open-ended, and the lion was in the cage. But at last, the king announced that, left that lion and put the Androcles to him. राजाने हुकूम दिला की त्या सिंहाला सोडा आणि Androclesला त्याच्या पुढे सोडा, त्याच्या पुढे टाका. At last, the soldier done it. सोल्जरनं ते करून टाकलं. सगळं all chains released. त्या Androclesच्या सगळ्या चेन काढून टाकण्यात आल्या आणि सिंहाला सोडण्यात आलं. The lion run fast toward the Androcles. lion जोराने एकदम Androcles कडे आला आणि जसा आला, जसं त्याने Androclesला पाहिलं, he sat near to his feet. लगेच आला आणि त्याच्या पायाजवळ बसला. He is loving with his. And at last both are seeing to each other, and the lions embraced to the Androcles. आणि lionsने, त्या सिंहाने Androclesला मिठी मारली, आलिंगन दिलं. The peoples are startled. The Androcles and the lion are embraced to each other. What is this? Both. At last, the king stood up suddenly from his chair and stopped that, said, but the peoples are announcing the name of Androcles, Androcles, Androcles. Come on, Androcles, just like they are cheering to the people, to the Androcles. At last, the king, means the master, learned that if the man and animals are the great friend, why not the peoples are not each other great friends? The Androcles and the lion are the great friends. The king master understand it, all that things. सगळी गोष्ट, सगळं त्याच्या लक्षात आलं की राजानं समजलं राजाला की जर एक प्राणी आणि मनुष्य मित्र होऊ शकतो तर मनुष्य मित्र का नाही होऊ शकत? Why make them slave? का बरं आपण याला गुलाम बनवून ठेवायचं? And he took the moral lesson from Androcles and lion and released both of them, and all of them released that you are free from today. The king announced, राजानं ऐलान केलं की तुम्ही आजपासून सगळे मुक्त आहात, कोणीच कोणाचं गुलाम नाही. कारण राजा त्या दोघांच्या मैत्रीतून त्यांचं ते चित्र पाहून, Androcles आणि लॉयनचं चित्र पाहून दोघंही काय झाले, अचंबित झाले होते, लोकही आणि राजा सुद्धा. आणि म्हणून त्या राजाने ठरवलं की आता इथून पुढे या साम्राज्यात कोणीही गुलाम राहणार नाही, सगळे आपण मित्र असू. आणि त्याने समजलं. बघा, एक म्हण आहे, एक सुंदर अशी म्हण आहे, गुड थॉट्स आहे.
अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. सुंदर असा एक थॉट्स त्याच्या राजाच्या लक्षात आला. मॉरल स्टोरी राजाच्या लक्षात आली. बोथ वेंट आर फ्री. दोघं मुक्त करून टाकले. ॲट लास्ट द राजा मीन्स द किंग आस्क्ड टू द अँड्रोकॉल्स, व्हॉट इज युअर मेन मोटो, की तुझा मेन मोटो काय. आय वॉन्ट टू बी फ्री अँड लिव्ह विथ द लॉयन. त्याने सांगितलं की माझा मोटो एकच आहे की मला मुक्त कर आणि मला या सिंहासोबत राहू दे जंगलात. राजा म्हटला, ओ यस आय एम ॲग्री, मी ॲग्री आहे. आणि दोघंही कुठे चालले गेले, जंगलामध्ये निघून गेले. आणि इथेच स्टोरी संपली. आता एक तुम्हाला सरांना सूचना आहे, या मागचे जे क्वेश्चन आन्सर आहे मॅच द पेयर्स त्या पाहायच्या आणि छोटे छोटे क्वेश्चन्स आहेत. आन्सर द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. स्टोरी वाचायचे आणि क्वेश्चन सोडवायचे. आणि याच्यामध्ये काही दिलेले क्वेश्चन आन्सर जे आहेत ते सर्व ॲक्टिव्हिटी बेस्ड आहेत, किंवा गोष्ट जोपर्यंत तुम्ही शिकणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला पुढचं कळणार नाही. आणि जे ग्रामर आहे ते आपण रिअली पुढच्या भागामध्ये शिकू. ओके, थँक्यू.